ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕਰੀਬ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫੀ। ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ। 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਜ਼ਬਤ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। As a country, we make our decisions based on the best science, the best evidence, the best data available. And I know that our experts are leaning in on exactly that question to try and make a determination if indeed that's something we can be confident in as we move forward. So we will continue to work with jurisdictions that are doing that. We will continue to look at ways of getting life back to normal in a way that is safe and effective for everyone. But we were not ready to make that call yesterday for the announcement. So it's something we're going to look at carefully, and hopefully we'll have a better answer for people in the coming weeks as we look to making more announcements. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. The next question is from Marika Walsh from the Globe and Mail. Please go ahead. Good morning, Prime Minister. I'm following up on a story from my colleagues earlier this week on your caucus spending nearly $200,000 in taxpayer-funded spending to the same companies, Data Sciences and NGP Van, that work for your re-election campaigns. Part of this is from is with your childhood friend Tom Pitfield, and I'm wondering if you can explain to Canadians why this taxpayer-funded spending is justified. As you know, MPs do important work in responding to constituency concerns, and this database is used exclusively for dealing with constituency issues. And I can also assure you that all rules have been followed in both the contract and the way it's used. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। Announcements in the coming weeks about next and further steps. But every step of the way, we need to be careful because there's a situation of the level of vaccination in the country. We have to look at case levels in the country and outbreaks. We have to look at what variants of concern are present in Canada and indeed the situation around the world. Because every step of the way, we're going to be cautious and responsible in the way we move forward. We're all eager to get back to normal, but we're going to make sure we're doing it in a way that is safe for Canadians. ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਹੈ। That being fully vaccinated against COVID-19 protects you from the worst impacts. It does not necessarily protect you from transmitting COVID-19, even though you're fully vaccinated, to someone who is partially or not vaccinated. So yes, full vaccination, great for protection. But if you're returning to a community that is only partially or low levels of vaccinations, that is a risk to public health. That's why our decision to reopen step by step and gradually is the right and responsible one.
As of July 5th, those who have a right to enter into Canada now, returning permanent residents or citizens or people with exceptions, will be able to skip the quarantine if they're fully vaccinated. And that actually will allow for us to reopen partially for the people who need it, who are Canadians, but will not yet get to the volumes that would be involved in reopening too quickly to foreign travellers, even if they're fully vaccinated. We hope to get there soon, and we will be able to get there even sooner if Canadians continue to be so enthusiastic about getting those 2 doses that they need. We're already up above 20% in terms of full vaccinations. In the coming weeks, we expect that to continue to rise rapidly, and that will allow us to get to a place where we can accept larger volumes of people coming into this country. ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ US ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ। यूनियन जो कि कैनेडा ते US के 59,000 पायलटां दी नुमाइंदगी करती है ने कहा है कि फैडरल सरकार की नवीं यात्रा का ऐलान इंडस्ट्री नूं कोविड-19 महामारी तो ठीक होने दे विच सहायता करने दे लई काफ़ी नहीं है। एयरलाइन पायलट एसोसीएशन के प्रधान टिम पैरी ने कहा है कि योजना दे विच अगे जाण दी स्पष्टता की घाट है, भावें कि यह कदम एक सकारात्मक कदम है। फैडरल सरकार द्वारा सोमवार यानी 21 जून द्वारा ऐलाने गए नवे नियम कैनेडियन नागरिकों ते स्थाई वसनीकों नूं पूरी तरह टीके लगाउण दी आग्या देवेगा, जिस दे विच हवाई यात्रियों लई महंगे होटल क्वारंटीन भी शामिल है जदों तक वो कोविड-19 लई टीकाकरण ते नैगेटिव टेस्ट देणगे उड़ान तो पहलां ते पहुंचण तो पहलां। हालांकि सरहद बंद है तो देश की यात्रा कैनेडियनां ते होर जरूरी यात्रियों के लिए फरमान बनी हुई है। हालांकि पेरी ने कहा है कि होटल क्वारंटीन तो राहत देने का मतलब है असीं कुछ देर लिए उन्हां नूं सद्दा दे रहे हैं, इसलिए इत्थे पूरी तरह वैक्सीनेटेड कैनेडियन ते अमरीकन दे विच फर्क करन दा कोई कारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र तो उलट कैनेडा ने अपनी आबादी के 20% तो वध दे लई भी कोई ऐलान जारी नहीं किया जो पूरी तरह टीका लगवा चुके ने, जबकि संयुक्त राष्ट्र दे विच बीमारी नियंत्रण केंद्र ने पूरी तरह टीकाकरण व्यक्तियों को अपने मास्क उतारन की आग्या दे दी है। इत्थों तक कि वैक्सीनेटेड ना होए लोगों के विच भी वो मास्क उतार सकते हैं। पेरी ने कहा है कि पायलटां दी एसोसीएशन इस समय यात्रा के लिए पूरी वापसी की वकालत नहीं कर रही, सिर्फ एक योजना मंग रही है। उन्होंने कहा कि असीं योजना चाहते हैं बल्कि तारीखां ते तारीखां नहीं। पेरी ने कहा पायलट ते होर एयर स्टाफ प्रोविंशियल टीकाकरण के पड़ाव 2 दे विच टीका लगवा चुके सी, पर उसके बावजूद वड्डे पद्धर ते उन्हां नूं लेड ऑफ किया गया। उन्होंने कहा कि साडे कोल हज़ारां पायलट छुट चुके ने। अर्थचारियां दे विच होर प्रमुख राष्ट्र अपने कामिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ वापस लिया रहे ने ते हुण उद्योगां नूं पायलटां नूं मुड़ सुरजीत करन ते जहाज़ां नूं हवा दे विच उतारन लई ਤਿਆਰ रहन दी लोड़ होवेगी। असीं सिर्फ यात्रा दे सीजन ते ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ चिंतित नहीं हाँ, पर असीं मार्केट शेयर ते लंबे समय के प्रभावां बारे भी चिंतित हाँ, जिस दा साडीआं नौकरियां, साडे करियर ते साडे प्रोफैशन ते असर पवेगा। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। उधर BC वासी इन्हां यात्रा पाबंदियां नूं किवें वेखदे ने, आओ सुणदे हां कि किहड़े लोग भारत ते अमरीका कैनेडा दी यात्रा खुल्लण दा इंतजार कर रहे ने या फिर सरकार दे यात्रा संबंधी कीते गए फैसले नूं सही मंनदे ने। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PR ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ TV 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜੇ US ਬਾਰਡਰ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨ ਇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਈਵਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੇਫ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਫ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 95% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਓਪਨ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ 7:30 ਵਜੇ, ਪੂਰੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲਈ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੇ 5 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਟੀਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰਿਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਰੈਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 182 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਏ ਹੋਏ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੀ ਦੇ 43 ਸਾਲਾ ਜੇਸਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $61 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। गिरफ्तार किए गए बाकी दे 19 लोगों के विच 37 साला गुरबख्श सिंह गरेवाल, 25 साला अमरबीर सिंह सेखो, 46 साला हरबलजीत सिंह तूर, 43 साला हरविंदर भुल्लर, 37 साला सरजन सिंह धालीवाल ते 26 साला गुरवीर धालीवाल ते 26 साला गुरमनप्रीत गरेवाल भी शामिल है। दस दिए कि पुलिस ने टोरंटो ते GTA दे विच सार्निया, लंडन, गल्फ, किचनर, मॉन्ट्रियल,
ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਸਰੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵੈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਤੇ ਨਗਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਚਨਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ GTA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੱਸੀਏ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਖਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਮ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Well, first off, I want to acknowledge that today is National Indigenous Peoples Day, National Indigenous Peoples Day. A very important day for us to celebrate Indigenous culture, language, tradition, teachings, and a day for us to commit to justice for the first people of this land. I also want to talk about the end of session, and something that is deeply concerning to me is that we are just a week away from the Liberal government cutting the help that people need by $800 a month. Those Canadians that are on CRB, who cannot go back to work, whose jobs are just not there, whose sectors are still shut down because of COVID-19, can't go to work. And they are relying on the CRB. The Liberals cutting it by $800 will be devastating to these families. We have spoken with them. It means they will not be able to put food on the table. They will not be able to pay their rent. So we are again imploring the Liberal government, do not cut the help that people need while we are still in this pandemic. We are not through this pandemic yet. So while we are still getting through this, continue that help that people need. Do not cut their help by $800. Justin Trudeau said many times he will have people's back. Well, this is not having their back. Cutting the help they need by $800 a month is not having their back. So again, stop the cuts to CRB. But beyond that, what we're seeing with this Liberal government is they're tabling a number of bills right now. They tabled some bills last week, and some will be tabled this week. This is the last week of Parliament. If the Liberals are planning to go to an election in August or September, then why introduce these bills at all? To me, it looks like they are just putting on a show, showing that they care about things, but not actually interested in fixing these things. The problem is the Liberals have done that for so long. People were initially hopeful, but are now starting to get cynical. They've seen this before. They've seen the Liberals say one thing and do another. And by tabling these type of bills right before the end of session, right before a potential election, really sends a message that they don't actually care about people. They don't actually care about getting these things fixed, and that hurts. So when we talk about childcare, for example, if the Liberals are serious about getting it done, we have said we are here to make that happen. In fact, we call the bluff and say, let's get it done now. Let's start passing legislation. Let's work if they want to through the summer. Let's make things happen. Let's get this done. This is vitally important to the recovery, to people right now. One of the most urgent things we can do is make sure people have access to childcare, because women were so disproportionately impacted. So my point is here, the Liberals want to do these things. If it's not just for show, then we're going to see. If they call an election, it turns out this is all just for show. We want to get help to people. The Liberals just want to talk about it, make a show of it, but don't actually want to do it. And that's wrong. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ RCMP ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਰਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹ ਆ ਕਿ RCMP ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓਨਲ ਗ੍ਰੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਗਾਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਸੀਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਬ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਰਟ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਰਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 70% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ 75% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜੀ ਡੌਨ ਆਈਵਸਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। तो खबरां ते जानकारियां दा सिलसिला फिलहाल इत्थे मुकदा है। नवीं ते ताज़ा खबर लैके फिर तो हाजिर होवांगे। इजाजत चाहुंदे हां, धन्नवाद। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।